राधे राधे फ्रेंड माने आज हेउछि एकादशी। एही एकादशी रे आमे माने कौन करिबा कौन खाइबा, एकादशी काहेकि पालन हुए, एकादशी किए करिथिले। तेणु चलतु प्रथम मु आपण मानंकु गद्य रूप रे सरलार्थरे बुझाई देबी, तापरे गीत आकार रे आपण मानंकु गाई सुनाई देबी। चलतु आरंभ करिबा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयत गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। निगमकल्पतर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। उत्पन्ना एकादशी व्रत हेमंत ऋतुर मार्गशीर मास कृष्ण पक्षरे उत्पत्ति एकादशी करिबा उचित। एहार कथा एपरि। युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण को पचारिले, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि किपरि उत्पन्न हैला? एही संसार रे एहाकु काहेकि पवित्र बोली विवेचन करा जाए, तथा देवता मानंकर एहा काहेकि प्रिय? श्री भगवान कहिले, कुंती नंदन प्राचीन कालर कथा। सत्य जुगरे मूर नामक दानव रहुथिला। से बड़ अद्भुत, अत्यंत भयंकर तथा समस्त देवता मानंक पाई भयंकर थिला। एही काल रूपधारी दुरात्मा महासुर इंद्र को मध्य पराजित करिथिला। समस्त देवता ताठारु पराजित होई स्वर्गरु विताड़ित होइथिले ओ शंकित तथा भयभीत होई पृथ्वी पृष्ठरे विचरण करिथिले। दिने समस्त देवता महादेवंक पाखकु गले। सेठारे इंद्र भगवान शिवंकु सबु कथा कहि सुनाइले। इंद्र कहिले, महेश्वर, ए समस्त देवता स्वर्गरु विताड़ित हेबा परे पृथ्वी पृष्ठरे विचरण करुछंती। मनुष्य मानंक सांगरे रहिबा एमानंकु शोभा पाउ नाही। हे देव, कौनसी उपाय कहंतु। देवगण काहार आश्रय नेबे? महादेव कहिले, देवराज, जेउठारे सभिंक शरणदाता समस्तंक रक्षा निमंते सदा तत्पर रहुथिबा जगतर स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान अछंती, सेठाकु जाओ, से तुम्भ मानंकु रक्षा करिबे। भगवान श्रीकृष्ण कहिले। युधिष्ठिर महादेवंकर एही कथा सुनी परम बुद्धिमान देवराज इंद्र समस्त देवतांक सहित क्षीरसागर को गले, जेउठी भगवान गदाधर शयन करुथिले। इंद्र हाथ जोड़ी तांकर स्तुति कले। इंद्र कहिले, देवदेवेश्वर, आपणଙ୍କୁ नमस्कार। हे देव, आपण ही पति, आपण ही मति, आपण ही कर्ता एवं आपण ही सर्व कारण, आपण ही सर्वलोकर माता और आपण ही एई जगतर पिता। देव और दानव उभय आपणकर वंदना करन्ति। पुंडरीकाक्ष, आपण दैत्य मानंकर शत्रु। मधुसूदन, आंभ मानंकर रक्षा करंतु। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाला महाबली मूर नामक दैत्य समस्त देवता मानंकु युद्धरे पराजित करी स्वर्गरु विताड़ित कला। भगवान देवदेवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवगण भयभीत होई आपणक शरणरे आसिछन्ति। हे दानव दलन, कमल नयन, भक्त वत्सल, देवदेवेश्वर, जनार्दन, आमको रक्षा करंतु भगवान। शरणागत देवतांकर सहायता करंतु। इंद्रंक कथा सुनी भगवान विष्णु कहिले, देवराज, से दानव किपरि, ताहार रूप व बल किपरि, तथा सही दृष्टर रहिबा स्थान केउठी? इंद्र कहिले, देवेश्वर, पूर्व कालरे ब्रह्मांक वंशरे तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न होइथिला, जे अत्यंत भयंकर थिला।
ତାର ପୁତ୍ର ମୂର ଦାନବ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ, ମହାପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଗରୀ ଅଛି। ସେଠାରେ ସେ ନିବାସ କରୁଛି। ସେ ଦୈତ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନରେ ବସାଇଛି। ଅଗ୍ନି, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁ ତଥା ବରୁଣ ରୂପରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସାଇଛି। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆସନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧଜାତ ହେଲା। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭଗବାନ ଗଦାଧର ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ 10 ଦିଗକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଦାନବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଠିଆ ହୁଅ, ଠିଆ ହୁଅ। ତାର ଏହି ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ନେତ୍ର କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଦୁରାଚାରୀ ଦାନବ, ମୋ ଏହି ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଏହା କହି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦାନବଗଣ ଭୟାତୁର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପାଣ୍ଡୁନନ୍ଦନ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦୈତ୍ୟସେନାଙ୍କୁ ଚକ୍ରରେ ଆଘାତ କଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ଯୋଦ୍ଧା ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ବଦରିକା ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସିଂହାବତୀ ନାମକ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ଯାହା 12 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା। ପାଣ୍ଡୁନନ୍ଦନ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେହିଠାରେ ଶୋଇଗଲେ। ମୂର ଦାନବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷିତ ହେଲା। ଚିନ୍ତା କଲା, ଇଏ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିବା ଦେବତା, ଏଣୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଏହାକୁ ମାରିଦେବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଦାନବ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିବା କ୍ଷଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବତୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ତେଜାଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତାର ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ମହାନ ଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଦିନବରାଜ ମୂର ଏହି କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ କନ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧର ବିଚାର କରି ଦାନବକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ କନ୍ୟା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କଳାରେ ନିପୁଣ ଥିଲା। ତାର ହୁଙ୍କାର ମାତ୍ରକେ ସେହି ମୂର ନାମକ ମହାନ ରାକ୍ଷସ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଦାନବର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ ଉଠିଲେ। ସେ ଦାନବକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଏପରି ନିଷ୍କ୍ରାଣ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି କନ୍ୟାକୁ ପଚାରିଲେ, ମୋର ଏହି ଶତ୍ରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ଓ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କିଏ ଏହାକୁ ବଧ କଲା? କନ୍ୟା କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ମୁଁ ଏହି ମହାଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କଲି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁମର ଏହି କର୍ମରେ 3 ଲୋକର ମୁନି ଓ ଦେବତା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏଣୁ ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ବର ମାଗିନିଅ। ଦେବଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବର ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବି। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ କନ୍ୟା ସାକ୍ଷାତ ଏକାଦଶୀ ହିଁ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସର୍ବତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ, ସର୍ବବିଘ୍ନନାଶିନୀ ତଥା ସର୍ବସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖି ମୋ ଦିବସରେ ଉପବାସ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାଧବ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ, ନକ୍ତ ଭୋଜନ ଅଥବା ଏକଭୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧନ, ଧର୍ମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କହୁଛ ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏଭଳି ବର ପାଇ ମହାବ୍ରତା ଏକାଦଶୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା।
ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ସମାନ ରୂପରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଶୁକ୍ଳ ଓ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର କୌଣସି ଭେଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଉଦୟ କାଳରେ ଅଳ୍ପ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଓ ଶେଷର କିଞ୍ଚିତ୍ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ତ୍ରିସ୍ଫୁଳା ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିସ୍ଫୁଷା ଏକାଦଶୀରେ ଉପବାସ କରାଯାଏ ତେବେ 1000 ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତଥା ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପ୍ରାରଣ କଲେ 1000 ଗୁଣା ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ତୃତୀୟା ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏସବୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ତିଥି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ତିଥିରେ ବ୍ରତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିଥି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଏହି ତିଥିରେ ଉପବାସ କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ରହେ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ କେବଳ ଏକ ଦଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଏକାଦଶୀ ରହେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ତିଥିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତା ପରଦିନର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀରେ ହିଁ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ବିଧି ମୁଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ପାଇଁ କହିଛି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଉପବାସ କରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗମନ କରେ, ଯେଉଁଠି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାନବ ସର୍ବଦା ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପାଠ କରେ ତାକୁ 1000 ଗୋଦାନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯିଏ ଦିନ ଅଥବା ରାତିରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଆଦି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ସମାନ ପାପନାଶକ ବ୍ରତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏକାଦଶୀ କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇ ଶୁଣାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଶରଣ ଯେ ସର୍ବ ଶୁଭର କାରଣ, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସାଧୁ ତରେ ଦୁସ୍ତର ଭବ ସିନ୍ଧୁ। ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ପଦ ଧ୍ରୁବ ପାଇଲେ ଧ୍ରୁବ ପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେଉଁ ପଦ ଚିନ୍ତି ତରିଲେ ଯେତେକ ବିପତ୍ତି। ଯାହା ସେବାରୁ ଅପବର୍ଗ ଆପେ ମିଳଇ କିବା ସ୍ୱର୍ଗ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ନରେ କୃପା ଭ୍ରମୁଛ ଅନ୍ୟଠାରେ। ପୁଷ୍ପରେ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପଡ଼ି। କଧର୍ମ ପୟ କିମ୍ପା ଧର ଛାଡ଼ି ପିୟୁଷ ପଦ୍ମାକର। ଅଥବା କେହେ ବନିବାରି ନିଜ ପ୍ରକୃତି ପରିହରି। ବଳର ସମୟଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଶରଣ ମୋର ଗୋପୀନାଥ। ଦେଖି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାପ ବୃତ୍ତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ପଶୁପତି। ନିର୍ବର୍ତ୍ତି ନିୟତେ ଦୁର୍ଗତି ପାପ ସୁକୃତ ବିଚାରନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଦାନ ନ କରେ ଏସା ପଦ ମନ। ଏମାନେ ଏହା କି କରିବେ ଗୃହଧନ ହୀନ ଛାଡ଼ିବେ। କେଥିବ ଅନାୟାସ ଚିତ୍ତ ନାସିବ ପାତକ ସମସ୍ତ। ନିଶ୍ଚୟ ଜନେ ଯିବେ ନାଶ ଯେବେ ନ ହେବ ଉପଦେଶ। ଏତେ ବିଚାରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଧର୍ମ ସେତୁ ସେହି ଜାଣିବେ ଏଥି ହେତୁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୃପ କରି ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସୁମରି। କହିଲେ ବନ୍ଦୀ ଦାମୋଦରେ ଯେଥିଲା ସନ୍ଦେହ ହୃଦୟରେ। ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସି ବାସୁଦେବ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନରଦେବ। ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏକାଦଶୀ
ସେହି ସକଳ ପାପ ଧ୍ୱଂସୀ। ତାମସ ନହେ ବ୍ରତ ଦାନ, ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ପୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବୋଲନ୍ତି ଦେବ ଦାମୋଦର। ମୋ ପ୍ରତି କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଶୁଣିବି ବିଶେଷ ସଂଗ୍ରହ। ତୁଟୁମ ହୃଦୟ ସଂଶୟ, ପ୍ରସରି କର ପାପ କ୍ଷୟ। ବିଶେଷ ଆଦ୍ୟ ମାସ ଏହି, ଯାହାକୁ ମାର୍ଗଶିର କହି। ଏକାଦଶୀର କି ନାମ, କିୟ ବା ସକଳ ନିଷ୍କାମ। ଏଥିରେ କି ବିଧି କରି, କେଉଁ ଦେବତା ପୂଜା କରି। କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଲାରେ ଯେତେ ଭେଦ, କହନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ତିନି ବେଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବନ୍ଧନ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର। ମନ ବଚନ କାୟ ଦେଇ, ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦଇ। ଯେ ଲୋକତ୍ରୟ ସୁଖାବହ, ବିଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱବାହ। ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱ ଯେ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅବଶେଷ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଯଦୁପତି, ପ୍ରଶଂସି କରିଣ କହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଉବାଚ, ହେ ପଣ୍ଡୁ କୁଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସାଧୁ କରି ଗଣି, କେପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ଦୁର୍ଭାର ଭାରାକୁ ବହିବ, ତୁମ୍ଭର ସୁବିମଳ ଯଶ। ବ୍ୟାପୁ ବିଶେଷ ଅନୁଦିଶ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଏ ମୋହର। ପ୍ରକାଶ କର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏ ସୃଷ୍ଟି ମୋର କରିବାର। ପ୍ରାୟ ଉଚିତ ଉପକାର, ହୁଅନ୍ତୁ ପାପୀ ମାନେ ମୁକ୍ତ। ତୃପ୍ତି ଲଭନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତ। ଚତୁର୍ବିଂଶତି ଏକାଦଶୀ, ମୋ ଦେହୁ ଉପଜିବି କାଶୀ। ଯଜ୍ଞାଦି ନୁହେଁ ଯାହା ସମ, ସମସ୍ତ ପାତକ ସଂଯମ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ନରପତି, ଉତ୍ସୁକ ଭାବେ ପଚାରନ୍ତି। ତୃପ୍ତି ନହିଲା ମୋର ଚିତ୍ତ, ବିଶେଷ କହ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ। କେଉଁ କାରଣେ କେଉଁ ଯୁଗେ, ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଭୂମି ଭାଗେ। କି ରୂପେ ପୂଜିଲେ କଏହୁ, ତୁମ୍ଭ ଦେହରୁ ମହାବାହୁ। ଶୁଣି ନିଶ୍ଚଳ ହେଉ ଚିତ୍ତ, ତୁଟୁମ ସମସ୍ତ ଦୁରିତ। ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଭାବଗ୍ରାହୀ, କହନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରେ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ, କହିବା ଶୁଣ ମହାରାଜ। ଏକାଦଶୀର ଜନ୍ମ ଆଜ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରୁ ଏ ଜ୍ୟୋତି। ଉତ୍ପତ୍ତି ନାମକୁ ବହନ୍ତି, ଏ ମୋର ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରାୟ। ଅତି ଦୟାଳୁ ପୁଣ୍ୟମୟ, ବାଞ୍ଛିତ ଫଳକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ୍ରିବିଧ ପାତକ ନାଶନ୍ତି, ଫଳ ଶ୍ରବଣ କାମ୍ୟ କହି। ସ୍ୱଭାବେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଏହି, ମୋକ୍ଷ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେଣୁ ତୁ ଦୁଷ୍କୃତ ନାଶକ, ଦଶମୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏ ଦୁଇ। ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାତରେ ନେଇ, ଏକାଦଶୀର ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ।
ପ୍ରତି ନିୟମ ହବିଶ୍ୱାସୀ, ଏହାକୁ ନ ଭଜିଲା ଜନ, ନ ଲଭେ ଏକାଦଶୀ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁହିଁକି ଘେନ ରାଜା, ଏକାଦଶୀର କରି ପୂଜା। ଅଭାବ ଫଳର ସନ୍ଦେହ, ଅବାଉ ପୂଜେ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହ। ଏ ବ୍ରତେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଧି, କାର୍ପଣ୍ୟ କ୍ରୋଧକୁ ନିରୋଧି। ଦଶମୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ହବିଷ୍ୟ, ଏକାଦଶୀରେ ଉପବାସ। ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ଜାଗର, ସୁସ୍ନାନ ଶୌଚ ସୁବ୍ୟବହାର। ଏକାଏ ଏକାଦଶୀ ପୁଣ, ବହୁତ ଫଳ ଗୁଣ ଜାଣ। କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଳରେ ନାହିଁ ଭେଦ, ପକ୍ଷ ଭେଦରୁ ଭେଦ ଭାଦ। ଏକାଦଶୀର ସମତିଥି, କେହି ନୁହନ୍ତି ନରପତି। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି କାଳ ମାତ୍ର, ପଣ୍ଡିତେ ମାନନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର। ଯହିଁରେ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଦାନ, ଅକ୍ଷୟ ଫଳର ନିଦାନ। କରିପାରଇ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯେବେ ନଥାଏ ମନ ତୃପ୍ତି। କହିବା ଏକାଦଶୀ ଜନ୍ମ, ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନ। ପୂର୍ବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମବଂଶ ଭବ, ଅତ୍ୟୁଗ୍ର ପାପରୁ ଦାନବ। ଜନ୍ମିଲା ତାଳ ଜଙ୍ଘ ନାମ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରୋଗ ସମ। ତାହାର ପୁତ୍ର ମୋର ନାମ, ହୋଇଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାମ। ନିକାଶି ଦେଲା ପୁରନ୍ଧର, ହେଲା ତ୍ରିଲୋକେ ଦଣ୍ଡଧର। ନିଜ ପଦରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ, ନିକାଶି ଦେଲା ସେ ଦାନବ। ଅଗ୍ନି ପବନ ଆଦି କରି, ଉଚ୍ଛନ୍ନ କଲା ଦେବ ପୁରୀ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବଗଣ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସଂଚାର କଲେ ଜାଣ। ବହୁତ ମତେ କ୍ଲେଶ ପାଇ, ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଚି ସାଇ। ସର୍ବଜ୍ଞ ସମୀପକୁ ଯାଇ, କହିଲେ ସମସ୍ତ ବୁଝାଇ। ଯେ ରୂପେ ଦେଲ ପରାଭବ, ଯାଦୃଶ ତାହାର ପ୍ରଭାବ। ଉପାୟ କହ ମହାଦେବ, ଯେ ରୂପେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଶୁଣି କହିଲେ ମହେଶ୍ୱର, ଶୁଣ ହେ ତ୍ରିଦେବ ଈଶ୍ୱର। ଯା ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ପାଶ, ସେହି ନାସିବେ ତୁମ୍ଭ ତ୍ରାସ। ସେହି ସେ କରିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା, ଦୃଷ୍ଟ ମାରଣେ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା। ଈଶ୍ୱର ବଚନେ ବାସବ, ସଙ୍ଗେ ଘେନିଣ ସର୍ବଦେବ। ଗଲେ କ୍ଷୀରାବଧ ଅନୁସରି, ଯହିଁ ଅନନ୍ତ ସଜ୍ଜା କରି। ଗଲେ ଶିବ ହିଁ ଗଣ ସଙ୍ଗେ, ସେ ସିଦ୍ଧି ଗନ୍ଧର୍ବ ଉରଗେ। କ୍ରମରେ ଗଲେ ସମୀପକୁ, ଦେଖିଲେ ମଣି ମଣ୍ଡପକୁ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନରେ ସୁଗଠିତ, ଘଟଣା ବିଶେଷ ଅଦ୍ଭୁତ। ଯାହା ପତାକା ଚନ୍ଦ୍ରାତପ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସନ୍ତତି ସଂଗୁପ୍ତ। ଯହିଁ ଅନନ୍ତ ସଜ୍ଜା କରି, ଶୟନ କରୁଥିଲେ ହରି। ଦେଖିଲେ ଦିଗପାଳମାନ, ଅଷ୍ଟ ଦିଗରେ ସାବଧାନ।
ଚକିତ କରି ନିଜ ଗାତ୍ର ଆତପତ୍ରିତ ଫଣା ମାତ୍ର ଏ ରୂପେ ସାବଧାନ ଶେଷ ସଜାରେ ନିଜେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ପାଦ ତଳେ ଦ୍ୱାରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ପାଳେ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବ ରାଜା ଚରଣେ ପଡ଼ି କଲେ ପୂଜା ଉଠି ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ ଚାହିଁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଦୂରେ ଥାଇ ନମସ୍ତେ ଦେବ ଦେବ ହିତ ସର୍ବସୁ ପର୍ବ ସୁପୂଜିତ ମଧୁସୂଦନ ଦଇତାରି ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ନରହରି तुम्भे से ब्रह्मा तुम्भे शिव तुम्भे से स्थिति हेतु देव सचराचर तिनि लोक तुम्भे जे अरक्षर रक्षक कार्य कारण रूप धरी तुम्भे जगते अछ पुरी तुम्भर ए सर्व संसार जे इच्छा प्रभु ताहांकर तुम्भ शयन काल जानी शिव ब्रह्माणी देव जिणी स्वर्गरु कला निष्कासित आपे आक्रोशी दृष्ट दैत्य महिरु मृत परि देवे संचार करुछन्ति एबे अति भୟରେ देवगणे पशिले शरण चरणे शुणी देवଙ୍କ निवेदन कहन्ति प्रभु नारायण हे इंद्र शुणिबा विशेषी कह के बण दीपवासी कह के बण नाम तोर केते जे कालर प्रचार शुणी करिबा प्रतिकार छाड़ मनरु दुर्विकार आनंद होइण बासव कहन्ति दानव संभव इंद्र उवाच नामरे ताल जंग ख्यात पूर्वे जे दानव संभूत अत्युग्र सेहु महासुर तार तनुज नाम मूर अति उत्कट महावीर्य मिशिछि जेणु ब्रह्म तेज पुरी जे नाम चंद्रावती तहिरे मूरर संस्थिति से सर्वदेवंकु जिणिला स्वर्गरु निष्कासित कला मते निष्कासी मो आसन आक्रमी कला से उच्छन्न अग्नि पवन शून्य आदि सेवक कला करी बंदी दुरात्मा से मूर दानव आपना वंश कला सर्व स्वर्ग को छाड़ी देव गणे पशिले जाई एणे तेणे खोजी से स्थानु जेते देव घौड़ी देला से दानव देवंक देव चक्र पाणी देवंक पराभव शुणी प्रतिज्ञा कले मूर नासे ससैन्य सगोत्र विशेषे मूर कुमारी स्वर्ग नेबी मुरारी नाम को धरिबी चलिले चंद्रावती पूरा जही से अच्छी दृष्ट मूर शिव प्रथम गण घेनी सकल देवंक ग्रणी बेढ़िले जाई चंद्रावती उच्छन कले से संपत्ति
କୋଳାହଳରେ ମୁର ଉଠି ଦେଖିଲା ସ୍ୱନଗର ଲୁଟି। ପୁର ଲୁଟନ୍ତି ଦେବତାଏ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଦେବରାଏ। ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରି ମୁର ଧାଇଁଲା ଧରିଣ ମୁଦ୍ଗର। ନାନା ଆୟୁଧ ମାନ ଧରି ଧାଇଁଲେ ସଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟ ଭରି। ଆସିଲେ ଦୁଇ ସୈନ୍ୟ ମିଶି ଯଶ ଉତ୍ସବେ ଭୂଷା ଭୂଷି। ରହି ନ ପାରି ଦେବ ବୃନ୍ଦ ଭାଜିଲେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ରହ ନ ଯାଅ ବୋଲି ହରି ଧନୁକୁ ସଜ କରି ଧରି। ବିନ୍ଧି ମାଇଲେ ଦୈତ୍ୟ କେତେ କେତେ ବା ଚକ୍ର ମୁଖ ଘାତେ। ମଲେ କେତେ ବା ପଳାଇଲେ ସଙ୍ଗରେ ରହି ନ ପାରିଲେ। ଧାଇଁ ପାଲଟି ଦେବଗଣ ସୈନ୍ୟରେ ପଶି କଲେ ରଣ। ସୈନ୍ୟ ବିନିଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁର ଏକାକୀ କଲା କସମର। ଦେଇ କରିଲେ ପରାଜିତ ହରି ହିଁ ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରେ ଜିତ। ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଜାଣି ନିଯୁକ୍ତେ ମୁର ହରି ଜିଣି। ଘଉଡ଼ି ଦେଇ ଦେବଗଣ କଲା ଯେ ସୈନ୍ୟ ଆଶାସନ। ନିର୍ଜିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଗଲେ ଯେ ବଦରିକାଶ୍ରମ। ଅଛି ଯେ ଅହାବଣ ନାମ ଗୁହାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନ। ତହିଁ ଶୟନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯହିଁରେ ଏକଇ ବଦନ। ଅତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଜାଣିକି ଭୟରେ ଶୁଅଇ। ଭୟରେ ପଳାୟନ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଣିଷେ ବୈରୀ। ଅନୁଧାବନ କରି ଦେଶେ ରହ ତୁ ଯିବୁ କେଉଁ ଦେଶେ। ଆଜି ମାରିବି ତତେ ଧରି ଆଜହୁଁ ଯାଉ ଦୈତ୍ୟ ହରି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ ଧାଇଁଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଇଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହୁ ଏହି କାଳେ ଏକ ନାରୀଏ ଉପୁଜିଲେ। ସ୍ୱରୂପା ବିଭୂଷଣବତୀ ଦିବ୍ୟ ବିବିଧ ଶାସ୍ତ୍ରବତୀ। ହେଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଜନ୍ମୁ କେ କହୁ ତା ବଳ ବିକ୍ରମ। ସମ୍ଭ୍ରମେ ମୁର ନାମା ଦୃଷ୍ଟ ଦେଖି ଦେବୀଙ୍କୁ ହେଲା ହୃଷ୍ଟ। କହିଲା ବିକୃତ ବଚନ କିମ୍ପା ଚଞ୍ଚଳ କର ମନ। କରି ବୈଷ୍ଣବୀ ଅଟ୍ଟହାସ ଦୈତ୍ୟକୁ ଦେଇ ମହାଗ୍ରାସ। ବୋଇଲେ ଧାଉଁ ତୁ କିମ୍ପାଇଁ ମରଣେ ଭୟ ତୋର ନାହିଁ। ରହି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଦେଖିବା ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତୋର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ହସି ମୁର ବୋଇଲା ତ ସଙ୍ଗେ ସୁମର। ହେଲେ ଉଚିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ଶ୍ରୀହସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରହୁ। ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ ହସି ମୁରକୁ କଲେ ଭସ୍ମ ରାଶି। ଜାଣି ଦେବତା ମାନେ ଆସି ଉପରେ କୁସୁମ ବରସି। କଲେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ନାଦ ଭାଗିଲା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଦ। ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଛି ଦାନବ
स्तुति करन्ति मुनि देव विस्मित होई पचारन्ति केकला एतेक विकृति विनाश कला जे मोरी पु मोर से साक्षात रे बपु अति अधिक कर्म कला देवंकु स्वर्गपुर देला मते ही कला उपकार एतेक प्रभाव काहार शुणी कन्या जे पादे पड़ी कहई कर जुग जोड़ी कन्या उवाच प्रभुंकु पराजित करी मणिषे दृष्ट इंद्र अरी दृष्ट धाइला बेग करी शुणी देवता माने डरी ब्रह्मादि माने स्तुति कले श्रीअंग निगम बोइले अभावे त्रैलोक्य विनाश जानी मुहेलई प्रकाश देखी देवता प्रणमिले मूर कुमार हे बोइले एही काल रे मते चाही पापात्मा हेला कामे मोही तेणु मु क्रोध बस हेली क्रोध दृष्टि रे भस्म कली क्षमा करिब वेदवर बढ़ई दुर्बल सुर श्री भगवान उवाच शुणी संतोष चक्रधर बोइले गरिष्ठ जे बर मने जे अछि माग तुही अदेय हेली देवी मुही कहन्ति कन्या जोड़ी पाणी जेबे ए सत्य चक्र पाणी शुणी मां देव जगन्नाथ बहुत मोर मनरथ मागुछि आज्ञा रे तुमर सत्यकु त्रिबार उच्चार हसी कहन्ति नारायण ए सत्य 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 जान जहा मागिब ताहा देवी संदेह न कर हे देवी शुणी आनंद कन्या होई मागंती वर आज्ञा पाई तिनि भुवने चारि जुगे तिनि काल रे सर्वभागे तीर्थे नहिबे मते सम हेबि मु विघ्न विनाशन सर्वपातक क्षयकारी देवी मु आय बुद्धिकारी धर्मार्थ काम मोक्ष चारी देवी मु भक्त को विचारी सर्वसंपत्ति संहारिणी हेबि मु सिद्धि प्रदायिनी जे उपवास करी मते भजिबे देव जगतपते ताहाकु भक्त करी मान दियो ताहाकु सिद्धि दान नर्तकी अबा एक भुक्त कियबा उपवास जुक्त देवी मु ताहांकु धर्म धन काम मोक्ष को जनार्दन शुणी कहन्ति जगन्नाथ जेते तुम्भ मनरथ अन्यथा नहिब ए जान देवी समस्त परिमाण मोर जे भक्त तुम्भ भक्त जेबा कार्तिक निजुक्त चारि जुगरे तिनि लोके जे मोर भक्त होई एके से जेबे भेद छाड़ी करी तुम्भर व्रत अनुसारी
करिबे मोहर पूजन अवश्य से मोक्ष भाजन। तृतीयाष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथि एकादशी एमाने मोर प्रिय होई विशेष प्रियतमा तहि सर्वतीर्थादि पुण्य तोई अछंती एणु नित्य होई। मूर दैत्य को एकानासी नामरे हेले एकादशी एबर मान पाई देवी संतोष हेले मने भावी करी प्रभुଙ୍କୁ प्रदक्षिण देवी होइले अंतर्ध्यान। देवଙ୍କ कार्य करी हरि सुस्ते आश्रमे विजे करी प्रभुଙ୍କୁ करी स्तुति मान देवे चलिले निज धाम। दिबाबा जदि अबा रात्र शुणे जे महात्म्य चरित्र से कल्प कोटि समाजुक्त से बिलु लोकरे पूजित। एकादशी महात्म्यर पदे हैं शुणे जेउ नर तार पातक जाए क्षय हुई पुण्यर उदय। जे करे एकादशी व्रत ताठारु नाही पुण्यवंत समस्त पाप क्षय जाई अंते परम गति पाई। जानती विघ्न मान नाश हुई सिद्धि जे विशेष। ए व्रत महाव्रत जानी भक्ति मुक्तिर महादानी। गोदिज स्त्री बाल संहारी ए व्रत करी जाए तरी। विष्णुर सम देव नाही गीतार सम शास्त्र नाही। ए व्रत सम व्रत नाही पापनाशन व्रत एहि। के अबा नक्त एक भुक्त के अबा अनशने रत पंचगव्यकु के बा खाए के अबा उपवासे रहे। के अबा क्षीर अम्बु पी के अबा फल मूल खाई। ए रूपे एहि महाव्रत शुणी संतोष पंडु सुत। विष्णुଙ୍କୁ अति स्तुति कले वांछित मिलिला बोइले। इति श्री मत्स्य पुराणे मार्गशीर कृष्ण उत्पत्त्या एकादशी महात्म्य प्रथम अध्याय।